So we know that the resistances are classified in three types: low resistances, medium resistances, and high resistances. The resistances in the range of 0 to 1 ohm called as low resistances. The resistances within the range of within the range of 1 ohm to 100 kilo ohm called as medium resistances, and the resistances above 100 kilo ohm called as high resistances. So to measure the medium resistances, we use the Wheatstone bridge or the VI method, voltmeter ammeter method. So for measurement of high resistances, आता high resistances नेमके कुठे असतात? So the resistances of insulation, which is called as the high resistances. Insulationचा जो रेजिस्टन्स असतो तो कोणता असतो? हाय रेजिस्टन्स असतो. So that resistance which is in the range of mega ohm, which is in the range of mega ohm. So the instrument which measure the resistance in the range of mega ohm means high resistance called as Megger, which is called as Megger. So याचा पहिला वर्ड जर बघितला तर MEG म्हणजे हा which is related with mega ohm, which is related with mega ohm. So the instrument which is called as Megger, which is called as Megger. आता जसं तुम्ही VI मेथड मध्ये बघितलेलं, काय करत होता तुम्ही VI मेथड मध्ये? V which is applied to the circuit, one ammeter which is taken, एक ammeter घेत होतो आपण, right, and another that is voltmeter. So voltmeter which is connected. So you have to measure the resistance of any load. So what is the resistance? So according to Ohm's law, we can write R is equal to V by I. R is equal to V by I. So we can write, this is formula, and according to this formula we can find out the resistance of any load or any resistor. Okay. So this is about the medium resistances. So कशावरून काढतोय आपण resistance? Which depends upon one thing which is current and another thing which is voltage. Another thing which is voltage. So in case of resistance measurement, we use a Megger having two coils. One coil which is called as voltage coil. So this one is the voltage potential coil or voltage coil. So this is the voltage coil and another is called as current coil. So this one is the current coil. दोन coil आहेत. One is the voltage coil, another is the current coil. So दोन coil कशा जोडलेल्या असतील? Voltage coil which is connected in parallel, whereas the current coil which is connected in series. इथे बघा तसंच आहे का? So here the additional thing provided to the Megger called as hand driven generator. So the hand driven generator which generates a DC voltage. So this is the plus and this one is the minus. So which is the provided with help of hand driven generator. So hand driven generator ला स्वतःचं एक हँडल असतं. So this positive which is connected here through the, you have to measure the unknown resistance. So this one is the unknown resistance and this one is the range for multiplier. आता multiplier मधली मी एकच रेंज सध्या तुम्हाला सांगतो म्हणजे तुमच्या कन्सेप्ट लक्षात येईल. So this is connected to the current coil. So negative, this is the negative. So current coil which is connected in series with the load. Current coil which is connected in series with the load. बघा निगेटिव्ह इथे आले, इथून ह्या करंट कॉइल मधून कुठे गेले बघा, थ्रू मल्टिप्लायर ती गेले
कुठे अननोन रेजिस्टन्स आणि अननोन रेजिस्टन्स कडून गेले ती पॉझिटिव्हला. याचा अर्थ द सिरीज कॉइल विच इज कनेक्टेड इन सिरीज whereas the pressure coil which is to limit the current one resistance which is used here, so positive which is fed to this coil and this is the remaining terminal, so this one is the connected to the negative. So this pressure coil which is connected across the generator, pressure coil ही जनरेटरच्या अक्रॉस आहे, करंट कॉइल ही जनरेटरच्या सिरीज मध्ये आहे. ओके, हे लक्षात आलं का तुमच्या? येस ऑर नो? यस. सो मेगर म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल, ज्याला काय इथे परमनंट मॅग्नेट. सो दीज आर दी परमनंट मॅग्नेट्स. हे एक परमनंट मॅग्नेट आहे, हे वरचं, आणि हे एक परमनंट मॅग्नेट आहे लोअर साइडचं. ही दोन परमनंट मॅग्नेट आहेत. यांना आपण सॉफ्ट आयर्न किंवा स्टील, सॉफ्ट स्टील वापरून आपण इथे काय वापरतो, इथे पोल टाइप स्ट्रक्चर तयार करतो, शू टाइप स्ट्रक्चर तयार करतो. सो टू फेड दी युनिफॉर्म फ्लक्स, फ्लक्स युनिफॉर्म करण्यासाठी आपण अशा प्रकारचं काय करतो तयार, शू टाइप स्ट्रक्चर तयार करतो. तर हे दोन्ही बाजूला कॉमन मॅग्नेट आहेत, तर त्यांनाच एका बाजूला जनरेटर लावलेला दिसतोय, दुसऱ्या बाजूला इथे कॉइल लावलेली दिसते. सो व्हॉट हॅपन्ड, सो व्हेन यू रोटेट दिस जनरेटर, सो ईएमएफ इंड्युस्ड बाय दी जनरेटर, हा जेव्हा जनरेटर तुम्ही फिरवता त्यावेळी ईएमएफ तयार होतो. सो दॅट दिस पोटेन्शियल कॉइल प्रोड्यूस दी फ्लक्स, पोटेन्शियल कॉइल फ्लक्स प्रोड्यूस करते. ओके, दॅट इंट्रॅक्शन ऑफ फ्लक्स विल बी देअर. या मेन फ्लक्स आणि या पोटेन्शियल कॉइलने तयार केलेलं फ्लक्स हे एकमेकांची इंटरॅक्ट होतं अँड दी टॉर्क विच इज प्रोड्यूस. सो द टॉर्क विच इज दी कंट्रोल टॉर्क, तो टॉर्क कसा असतो, तर ही जी रेंज आहे, ह्या मीटरची रेंज मेगा ओम मध्ये असल्यामुळे या मीटरची रेंज जर तुम्ही बघितलं, ते स्केल आहे, त्याला काय जोडलेलं आहे, ते पॉइंटर जोडलेला आहे बघा. तर ही रेंज कुठे असते, तर 0 to इन्फिनिटी. कुठे असते, 0 to इन्फिनिटी. नॉर्मली हा मीटर जो आहे तो कुठच्या बाजूला असतो, तर इन्फिनिटी साइडला असतो. जेव्हा काय होतं, जेव्हा या करंट कॉइल मधून वेन दी करंट फ्लोईंग थ्रू करंट कॉइल, आता करंट कॉइल मधून करंट कधी फ्लो होईल, इफ दी रेजिस्टन्स ऑफ दिस अननोन रेजिस्टन्स, अननोन रेजिस्टन्सचा स्वतःचा रेजिस्टन्स काय असेल, जर कमी असेल तर या करंट कॉइल मधून करंट फ्लो होईल, आणि करंट फ्लो झाल्यावर कोणत्या डायरेक्शनला टॉर्क तयार होईल, दी टॉर्क विच इज प्रोड्यूस इन दी डायरेक्शन ऑफ 0 फ्रॉम इन्फिनिटी. सो इन्फिनिटी पासून 0 कडे इन्फिनिटी कडून 0 कडे जाण्याचा प्रयत्न करेल हा जो पॉइंटर आहे तो. ओके, सो लक्षात आलं असेल तुमच्या की पोटेन्शियल कॉइल कसा टॉर्क तयार करते, टुवर्ड्स इन्फिनिटी टॉर्क तयार करते. सो दॅट टॉर्क इज कॉल्ड एज कंट्रोल टॉर्क अँड द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विच इज प्रोव्हाइडेड बाय दी करंट कॉइल. करंट कॉइल ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तयार करते. मग हा जो रेजिस्टन्स आहे हा काय पाहिजे आपल्याला, मॅक्झिमम पाहिजे, कारण इन्सुलेशनचा रेजिस्टन्स आहे. लक्षात घ्या, इन्सुलेशनचा रेजिस्टन्स कमी झाला तर काय होणार, लिकेज करंट फ्लोईंग थ्रू दी सर्किट. म्हणजे समजा इस्त्री आहे, इस्त्री, आणि इस्त्रीचा तुम्हाला रेजिस्टन्स मोजायचा, तर तुम्ही कसा मोजणार. सो वन टर्मिनल विच इज कनेक्टेड टू दी बॉडी ऑफ दी आयर्न, एक त्या इलेक्ट्रिक आयर्नच्या एक टर्मिनल बॉडीला लागेल आणि दुसरा टर्मिनल त्याच्या वाइंडिंगला लागेल. सो वाइंडिंग आणि बॉडी यांच्यामधला रेजिस्टन्स तुम्हाला मेजर करायचा आहे, आणि इट शुड बी काय झालं पाहिजे, रेजिस्टन्स कमी असेल तर काय होतं, रेजिस्टन्स कमी असेल तर करंट ऑलवेज फ्लोईंग थ्रू दी मिनिमम रेजिस्टन्स पाथ, म्हणजे बॉडीमध्ये करंट येईल
सो विच इज नॉट ऍडवायजेबल फॉर अस. तर असं होऊ नये म्हणजे त्यांच्यामधला म्हणजे वाइंडिंग आणि बॉडी यांच्यामधला रेजिस्टन्स आपल्याला काय पाहिजे, मॅक्झिमम पाहिजे. सो दॅट काय होईल, करंट विच इज नॉट अलाउड, the flow of current which is not allowed flowing through the body and the winding. बॉडी आणि वाइंडिंग मधून करंट फ्लो व्हायला नको. सो त्याच्यासाठी रेजिस्टन्स जो आहे तो हायर पाहिजे अँड विच इज मेंटेन युजिंग दी क्वालिटी ऑफ इन्सुलेशन. सो इन्सुलेशन क्वालिटी कशी आहे यावर हे ठरतं. इन्सुलेशन क्वालिटी डिटोरिएट झाली की काय होईल, बॉडीमध्ये करंट फ्लो व्हायला सुरुवात होईल अँड इट इज इंजुरियस फॉर दी हेल्थ or injurious for the human. So it cause an hazard and it can, there will be a accident can happen. Okay, so it is the potential stage. ही कशाची स्टेज आहे, which is called as potential stage to cause an accident called as hazard. So which is the hazardous condition. तर असं होऊ नये म्हणून आपल्याला काय करावं लागतं, यू हॅव टू फ्रिक्वेंटली मेजर दी इन्सुलेशन रेजिस्टन्स ऑफ दी इंस्ट्रुमेंट और इक्विपमेंट विथ हेल्प ऑफ मेगर. मेगरने आपण इन्सुलेशन रेजिस्टन्स का चेक करतो, कारण जर लिकेज करंट असेल तर तो आपल्या बॉडीमधून फ्लो होऊ शकतो अँड इट कॅन कॉज अँड फॅटल, right, or the severe injury to the health, right, like a fibrillation of heart attack, etc. Okay, so तुमच्या लक्षात आलं असेल मेगर नेमका कसा असतो. सो मेगर म्हणजे जो हाय रेजिस्टन्स मेजर करतो. आता हाय रेजिस्टन्स म्हणजे कोणता, तर इन्सुलेशन रेजिस्टन्स. ओके, सो नॉर्मली the pointer of Megar which is at the infinity position, right, आणि त्यानंतर काय होईल, जर हे इन्सुलेशन फेल असेल तर काय होणार, त्या इन्सुलेशन मधून सप्लाय जाणार आणि सप्लाय गेल्यामुळे काय होणार, जर समजा त्या प्रकारचं इक्विपमेंट आपण वापरलं तर काय होणार, जर वापरलं त्या प्रकारचं इन्स्ट्रुमेंट तर माणसाला त्याचा त्रास होणार. तर असं होऊ नये म्हणून आपण इन्सुलेशन रेजिस्टन्स काय मेजर केला पाहिजे. सो द फर्स्ट इनिशियल स्टेप ड्युरिंग मेजरमेंट ऑफ इन्सुलेशन रेजिस्टन्स विथ मेगर, यू हॅव टू आयसोलेट द इक्विपमेंट फ्रॉम द सप्लाय. ओके, सप्लाय पासून ते इक्विपमेंट तुम्हाला काय करावं लागेल, बाजूला काढावं लागेल आणि नंतरच तुम्हाला रेजिस्टन्स मेजर करावा लागेल. So whole system or whole supply given to that instrument which should be isolated and then you have to take the measure the test with help of measure. Okay, so इथे लिहिलेलं आहे बघा, the torque exerted by voltage coil increases as it moves into the stronger field. And this torque is maximum when this torque is maximum when it is under the pole face, and under this condition the pointer is at zero end of the resistance scale. So in order to modify further the torque in the voltage circuit, another voltage coil V2 which is used. So काय होतं, याच्या पोझिशनचा, कशाच्या, मेगरच्या पोझिशनचा काही या स्केलवर इफेक्ट होऊ नये. जस्ट अ मिनिट.
सो सेकंड. हॅलो, हा सर बोला ना. सो आपण लेक्चर उद्या कंटिन्यू करूया. थोडस इमर्जन्सी कॉल आहे. ओके, ऐकलात काय? हॅलो.